여러분, 오늘도 워싱턴 포스트지의 주요 기사를 통해서 미국인들이 현재 자주 사용하는 영어 표현법을 공부하고자 합니다. 오늘은 7월 14일자 기사입니다. 내용은 최근에 미국 여러 가지 경제 지표가 굉장히 좋아지면서 그 공을 도대체 누구에게 돌려야 되는가 하는 데에 대한 사설입니다. 그러면 원어민 오디오를 청취하시면서 제가 해설을 이어가겠습니다. This opinion piece was written by Catherine Rampel. Who's responsible for cooling inflation? Credit Biden, if not Bidenomics. The United States has had a run of good economic numbers lately, showing cooling inflation and ultra-low unemployment. Some forecasters have ratcheted down their recession odds. Many on the left want credit for these conditions. Curiously, though, they seem to ascribe such cheerful results mostly to things the government didn't do while ignoring the things it did. That is, if indeed the U.S. economy ultimately achieves a coveted soft landing, it won't be because we did a bunch of kooky, experimental, heterodox things that progressive populists agitated for, and generally failed to get. It will be because of boring, standard economic textbook fixes for inflation, i.e., supply shock subsiding, fiscal support fading, and, most controversially, interest rates rising. White House credits Bidenomics. What that means is unclear. Administration officials tout vague platitudes about building the economy from the middle out and bottom up, as well as big, recently passed industrial policies that, mostly, haven't worked their way through the economy yet. But if you instead define Bidenomics as respecting Federal Reserve independence and not interfering with Fed decisions even when they're unpopular, then sure, great job, Bidenomics. Or at least, great job. 그러면 여러분 본문을 한번 자세히 살펴보겠습니다. Who gets credit for cooling inflation? Biden, if not Bidenomics. 자, 이게 지금 보면 get credit for라고 하는 말은 뭐뭐의 공로에 대해서 인정을 받다 이런 말입니다. 그래서 또는 무엇에 대해서 칭찬을 받다 또는 무엇에 대해 점수를 받다 이런 뜻으로 쓰입니다. 그래서 cooling inflation, 자, 이 인플레이션을 완화한 것에 대해서 지금 인플레이션이 3%까지 떨어졌습니다. CPI가. 그래서 인플레이션을 완화한 것에 대해서 도대체 누가 그 공로를 인정받아야 되는가? Biden, if not Bidenomics. Bidenomics가 아니라면 바이든이 받아야겠죠. 이런 뜻입니다. 근데 if not Bidenomics. 자, Bidenomics가 받을 자격이 없다면 바이든이 된다 이런 뜻인데요. 자, 그러면은 지금 get credit for를 다른 표현을 쓴다면은 be acknowledged for 이런 말 쓰겠죠? be acknowledged. 자, 뭐뭐에 대해서 인정을 받다 또는 be recognized, 그죠? be recognized 이런 말도 씁니다. be recognized for 뭐뭐에 대해서 인정받다 또는 칭찬을 받다. be praised for 이런 말도 됩니다. 또 be scored for 이런 말 써도 되고 그 다음에 if not Bidenomics 요거는 사실상 줄여지기 전의 상태라고 한다면 이것은 이렇게 되겠죠. 줄여지기 자, if it is not Bidenomics 그것이 그런 칭찬을 받을 대상이 Bidenomics가 아니라면 이런 뜻이죠. 또는 nomics가 그러한 크레딧을 받을 즉 그러한 칭찬이나 그런 점수를 받을 자격이 없다면 바이든이다. 바이든이 받아야 된다. 이런 말입니다. 이 뜻으로 쓰인 겁니다. 자, 계속해서 보겠습니다. The United States have had a run of good economic numbers lately, showing cooling inflation and ultra-low
unemployment. 자, 미국 이 run of라고 하는 거, 이 run of 하는 거는 연속적으로 계속되는 일련의 이런 뜻입니다. 이 streak of 또는 string of 이런 뜻입니다. 자주 쓰이는 표현이 a series of라는 말 더 쓰죠. the series of라는 말도 많이 씁니다. 또는 a string of 또는 a sequence of 다 같은 말입니다. 그러니까 미국은 최근에 아주 그 좋은 경제 지표를 1년에 계속되는 좋은 경제 지표를 얻었다는 얘기죠. 대표적인 예가 뒤에 showing 나오죠. showing cooling inflation. 즉 이렇게 완화되는 인플레이션을 보여주고 또 극도로 울트라 로우는 극도로 낮은 그런 실업률을 보여주고 있는 것. 이것이 이제 good economic numbers의 예가 됩니다. 자, 이 cooling inflation 하는 말은 이제 mitigating inflation 이런 말 써도 됩니다. 자주 쓰는 표현입니다. mitigating, 완화된다 이런 말, decreasing 한다 이런 뜻입니다. 또 easing이란 말 써도 됩니다. easing, 이것도 많이 쓰는 표현입니다. easing, 지금 점점점 좋아지고 있는 이런 뜻이죠. 완화되고 있는. 극도로 낮은 ultra low, extremely low라는 뜻입니다. 또는 exceptionally low unemployment 같은 뜻입니다. Some forecasters, some 일부 예측가들은 have ratcheted down. ratcheted down 하는 말은 이렇게 낮추다 이런 말입니다. 쉽게 말해서 낮추다. 그래서 scale back 한다 이런 뜻입니다. 낮추다, scale back, scale back의 뜻입니다. 뭐뭐를 낮추다 이런 뜻입니다. ease off 시키다. 그들의 그 recession odds 하는 말은 불경기나 경기 침체의 확률이죠. 여기서 odds는 probability나 possibility의 뜻입니다. 그래서 그들의 불경기, 경기 침체의 확률을 대폭 낮추었다 이런 말입니다. ratcheted down. 그래서 여기서 보겠습니다. Many on the left want credit for these conditions. 자, 좌측에 있는 많은 사람들이 이러한 상태에 대해서 인정을 받고 싶어 한다. 또는 점수를 원한다 이런 뜻인데 이 many on the left는 주로 Democrats 즉 민주당원들을 얘기합니다. 그래서 이것은 many Democrats를 가십니다. many Democrat 많은 민주당원들은 이러한 상태는 뭡니까? These conditions는 these situation은 good economic number를 가리키죠. 아주 좋은 very good economic number 지금 numbers를 가리킵니다. 이런 것을 대신해서 아주 좋은 그런 컨디션 여기에 대해서 점수를 받고 싶어 한다 이런 말이에요. Curiously though 그러나 여기서는 though를 그러나 이렇게 해석하세요. 그러나 curiously 흥미롭게도 they는 이제 민주당원들이죠. 그들은 seem to ascribe such a cheerful result mostly to things the government didn't do, while ignoring the things it did. 여기 보면 여기 지금 주목해야 되는 거는 이제 ascribe와 to입니다. 여기 뒤에 나옵니다. ascribe A to B 하면 A를 B의 탓으로 돌리다. ascribe A to B 하면 A를 B의 탓으로 돌리다 이런 뜻이거든요. ascribe나 다른 말로는 attribute라는 말도 많이 쓰는데 오히려 더 많이 씁니다. attribute. 이런 말 쓰고 그 다음 A 나오고 to B 나오잖아요. 그러면 이 A를 B의 탓으로 돌리다. A가 B의 원인이 B에 있다 이런 뜻입니다. A가 일어난 일은 바로 B가 원인이 된다 이런 뜻이고 A를 B의 탓으로 돌리다 이런 뜻입니다. 그래서 민주당원들 여기서 대부분의 민주당원들은 그러한 좋은 결과, 유쾌한 그런 결과들 대부분을 정부가 하지 않았던 그런 일, things that government, 여기서 that이 빠져 있어요. things that 정부가 하지 않았던 일에 대부분 그러한 좋은 결과들을 탓을 돌린다 이런 거예요. 정부가 하지 않았던 일을 원인으로 돌린다 이런 뜻이죠. 반면에 ignoring the things it did. it는 정부입니다. 정부가 했던 일들은 무시하고 이런 말. 정부가 실제로 했던 것은 무시하고 정부가 하지 않았던 것에 그런 좋은 이유를 돌린다 이런 뜻입니다.
또 계속해서 보겠습니다. That is, 말하자면 이런 말이죠. 이거 사실은 that is to say의 준말입니다. 말하자면 또는 in other words 이렇게 써도 되고 so to speak 이런 말 써도 됩니다. If indeed the US economy ultimately achieves a coveted soft landing, it won't be because we did a bunch of kooky, experimental, heterodox things that progressive populists agitated for. 자, 여기 보면 조금 어려운 단어들이 몇 가지 있습니다. coveted는 탐을 내는 아주 정말 우리가 바라는 이런 뜻입니다. 정말 우리가 바라고 우리가 탐을 내는 이런 뜻으로 쓰인 겁니다. coveted, desirable 한 뜻입니다. desirable, soft landing. 자, 여기서 지금 soft landing이라는 말 우리가 자주 쓰는데 이 soft landing의 원뜻을 한번 살펴볼게요. soft landing이라는 거는 경제용어로 경제가 과열되거나 지나치게 둔화되지 않고 안정적으로 성장하고 조정되는 상황을 가리킨다. 경제가 너무 빠르게 성장하면 인플레이션과 과열이 생기고 반대로 둔화되면 불안과 고용 문제가 발생하기 때문에 소프트 랜딩 그 중간 상태, 바람직한 중간 상태를 가리킨다는 뜻입니다. 그래서 모두가 desirable, 바람직한 그런 소프트 랜딩이라고 하죠. 그럼 미국 경제가 궁극적으로 ultimately 궁극적으로 아주 그 바람직한 소프트 랜딩을 정말 원한다면 이런 말이죠. 원한다면 그것은 it won't be because 뭐뭐 때문은 아닐 것이다 이 뜻입니다. it won't be because 뭐뭐 때문은 아닐 것이다. 즉 우리가 쿠키 하는 말은 아주 이상한 어리석은 뜻입니다. 또는 실험적인 experimental 또는 heterodox things라는 말은 아주 이단적인 또는 이례적인 progressive populist 하는 말은 진보주의 인기주의자들 가리킵니다. 인기에 편승해서 살아가는 진보주의자들 이렇게 표현이 됩니다. 그러니까 진보주의 인기주의자 progressive populist들이 agitated for 하는 말은 뭐뭐를 강력하게 주장하다는 뜻이죠. 뭐뭐를 강력하게 주장하다는 뜻입니다. 그래서 advocate for 같은 말입니다. 뭐뭐를 강력하게 옹호하다, 주장하다. 그러니까 이러한 진보주의 인기주의자들이 강력하게 주장을 했지만 그리고 저는 일반적으로는 잘 얻지 못했던 말이에요. failed to get. 그러한 아주 이상한 어리석은 실험적인 또는 뭐 이단적이고 이례적인 그런 것들 때문은 아니다 이런 말이에요. It won't be 이런 말이죠. 그 다음에 it would be 그럼 어떤 것 때문이냐 하면 it would be because of boring standard economic textbook fixes for inflation. 즉 여기서의 fix는 solution으로 해석하면 됩니다. solution, 뭐뭐를 해결책, solutions라고 보시면 됩니다. 그래서 inflation에 대한 아주 따분하고 그리고 교과서적인 거죠. 아주 표준적인 교과서적인 경제 텍스트북, 교과서의 어떤 솔루션, 교과서적인 그런 해결책, 그것 때문에 그런 것이다. 그것 때문에 그래도 이렇게 좋은 지표가 나온 것이다. 이런 뜻입니다. I라는 것은 즉 다시 말하자면 이런 말이죠. That is의 뜻입니다. I는 보통 자주 쓰는 표현이니까 알아두세요. That is의 뜻입니다. 또는 in other words 뭐 이런 뜻으로도 쓰입니다. in other words. 달리 말하자면 또는 말하자면 뜻입니다. 이거는 이 라틴어 구문에서 나온 말이에요. 라틴어. 원래 I 하면 ID, EST의 준말입니다. 이게 준말인데 여기에 라틴어입니다. 우리 영어가 아니고. 그래서 말하자면 supply shocks subsiding, fiscal support fading, and most controversially interest rates rising 이런 말입니다. 근데 지금 다 이렇게 현재 분사 구문으로 이렇게 다 쓰였는데 사실은 이렇게 쓰는 것보다는 동명사로 강력하게 역동적으로 표현하는 게 더 올바릅니다. 그리고 그래야지 더 의미가 더 명확하게 전달됩니다. 다시 말하면은 이거는 여기서 즉 공급 충격이 완화되었던 것, 또 재정 지원이 줄어들었던 것, 그리고 논란스럽게 또는 그 이자율이
올라간 것 이렇게 표현됐지 않습니까? 그게 해결책이라고 이제 제시를 한 건데 그것보다는 차라리 이렇게 표현하는 게 더 좋습니다. 이런 식으로 동명사 형태로 사용하는 것이 더 강력한 전달력을 가진다. 즉 다시 말해서 이렇게 동명사를 사용한다는 것은 mitigating supply shocks 또 mitigating supply shocks라고 앞에 쓰고 그 다음에 reducing fiscal support 자 공급 충격을 완화시키는 것 또 재정 지원을 reduce 줄이는 것 그 다음에 또 마지막으로 있었던 게 이거죠. hiking interest rate 이자율을 증가시키는 것 이렇게 해서 동사를 앞에 쓰면서 뒤에 목적어를 써주는 동명사 형태가 더 동작이나 상태를 더 강조하고 그 결과 강력하고 명확한 내용이 전달될 수 있다는 겁니다. The White House credits Bidenomics. What that means is unclear. 그죠? 자, 우선 Bidenomics에서 한번 볼게요. 자, 백악관은 Bidenomics에 점수를 준다라고 얘기를 하는데 그럼 Bidenomics가 뭔가 한번 볼게요. 조 바이든 대통령이 이제 경제 정책을 나타내는 용어인데요. 우선 첫째 경제 회복 계획이라 해서 미국 내 소비를 촉진하고 일자리를 창출하고 기업 지원을 해주는 아메리칸 레스큐 플랜이라는 것을 먼저 주창했고요. 그 다음에 이제 바이드노믹스 안에는 아메리칸 잡스 플랜이라고 해서 미국의 공공 인프라를 개선해서 더 일자리를 더 많이 창출하는 그래서 경제 성장을 이루고자 하는 그런 인프라 투자가 강조되고요. 또 한 가지는 이제 사회적 형평성 강화라고 해서 소득 격차를 축소시키는 것. 그러니까 중산층과 빈곤층 그래서 중상층하고 빈곤층의 가정을 경제적으로 안정시키는 그런 아메리칸 패밀리스 플랜을 이 안에 두고 있습니다. 그 다음에 이제 기후변화, 바이든이 가장 많이 강조하는 거죠. 기후변화 대응을 하기 위해서 클린 에너지 레볼루션을 추진하고 있어요. 이 바이든노믹스 안에는. 이렇게 바이든노믹스는 경제 회복, 그 다음 인프라 투자, 사회적 형평성 강화, 기후변화 이런 것을 강조하고 여기에 대해서 추진하고자 하는 측면을 가지고 있다 이런 말입니다. 자, 그럼 계속해서 보겠습니다. What that means is unclear. 그렇지만 그것들이 주장하고 있는 거 의미하는 게 좀 불명확하다는 얘기죠. Administration officials tout vague platitudes about building the economy from the middle out and bottom up. 재밌는 표현이 나왔네요. 행정부 관리들은 아주 베이그하다, 막연한 그런 어떤 진부한 아주 상투적인 그런 말이죠. platitude 또는 구호라고 해도 됩니다. 상투적인 말 또는 진부한 발언들을 자랑한다는 tout, 홍보한다는 얘기죠. 그게 뭐냐 하면 building the economy from the middle out and bottom up. 중간에서부터 출발해서 밑바닥을 포함해 상향식으로 올라가는 그런 경제를 건설하는 것 이런 뜻입니다. 중간에서부터 아래로 상향식이라는 표현은 조 바이든이 국내 전략을 설명하는 사용하는 구문이다. 중간 수준을 딱 선택을 하고 해당 수준의 모든 시리즈에 대한 예측이나 예산을 다 만든 다음 위로 또는 아래로 집계를 함으로 해서 하향식과 상향식 접근을 모두 결합해내는 것. 즉 다시 말하면 이게 결국은 번영은 중간층에서부터 시작돼야 된다는 걸 강조하는 그런 방식입니다. 네. 그래서 from the middle out and bottom up 이라고 했습니다. 즉 중간에서부터 아래로 그리고 상향식으로 이런 as well as 뿐만 아니라 이런 말이죠. Big recently passed industrial policy 최근에 통과된 큰 산업 정책들 즉 다시 말하면 요 that 이하죠. have not worked their way through the economy. 아직 경제를 충분히 통과하지도 않은 아직 여기 현재 경제에 적용되지도 않았던 그런 산업 정책들을 가리킵니다. 그런 것도 포함해서 이런 말입니다. 그렇게 이렇게 마구 지금 행정부 관리들은 그것이 덕분에 이렇게 경제가 좋아지고 있다라고 아주 애매모호한 그런 진부성 그런 구호를 내치고 있다 이런 말이죠. But if you indeed define Bidenomics as respecting Federal Reserve independence
and not interfering with Fed decisions, even when they are unpopular. Then sure, great job, Bidenomics. Or at least great job, Biden. 자, 여기 보면 대신에 그러나 바이드노믹스를 규정을 할 때 그게 Federal Reserve, 이 연준을 얘기하죠. 연방준비제에 대해서 연준의 독립성을 존중해 왔고 그리고 not interfering with Federal Reserve decision, 즉 even when, 즉 그 연준의 결정이 unpopular 할 때에도 이런 말 때조차도 even when 연준의 그 Federal decision, 연준의 결정을 간섭을 하지 않았던 것이라고 바이드노믹스를 정의한다면 그러면 확실히 then sure, 그러면 확실히 정말 바이드노믹스는 정말 대단한 일을 한 거다 이런 말이죠. great job이다 이런 말이죠. 또는 최소한 말이죠. 최소한 great job Biden, 최소한 바이든이 정말 잘한 것이다 이런 말이죠. great job Biden 이런 뜻입니다. 자, 오늘은 여기까지입니다. 감사합니다.